इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ। अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। कोविड-19 के दिशा निर्देशों की उलंघना करने वालों खिलाफ सिक्ख्या मंत्री ने लिया वड्डा फैसला। वख-वख जिलों में स्थित 9 स्कूलों को जारी की गई NOC की रद्द। शौर्य चक्र नाल सन्मानित कामरेड बलविंदर सिंह का गोलियां मार के किया कतल। अतवाद के दौर दौरान कामरेड बलविंदर सिंह ने बहादुरी नाल अतवादियों का किया सी मुकाबला। कामरेड बलविंदर सिंह के कतल मामले च जांच लई DIG फिरोजपुर की अगवाई हेठ सिट का किया गठन। बलविंदर की मौत ते सोग प्रगट करदे मुख्यमंत्री ने DGP दिनकर गुप्ता नूं दित्ती हदायत। हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 महामारी दौरान सूबा सरकार वालों जारी किए गए दिशा निर्देशों की उलंघना करने के मामले नूं गंभीरता नाल लैंदे स्कूल सिक्ख्या मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने सूबे के वख-वख जिलों में स्थित 9 स्कूलों को जारी किए गए कोई एतराज नहीं सर्टिफिकेट NOC रद्द कर दी है। वधेरे जानकारी दिंदे कैबिनेट मंत्री सिंगला ने दस्सिया कि स्कूलों वालों कीतियां जा रही मनमानियां दे मामलों विच मिलियां शिकायतां नूं उन्हां वालों निजी तौर ते वाचिया जा रहा है ते 9 स्कूलों के मामलों की समीक्षा तो बाद सरकार दीयां हदायतां दी उलंघना करन उत्ते इन्हां दी NOC रद्द करन दा फैसला किया गया है। जिक्रयोग है कि स्कूल सिक्ख्या मंत्री ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों दीयां वधीकियां विरुद्ध अजिहियां शिकायतां देण लई अपनी निजी ईमेल ID जारी की हुई है। सिंगला ने दस्सिया कि कोविड-19 महामारी दौरान ज्यादातर शिकायतां मुलाजमां नूं तनख्वाह ना देण जां घट तनख्वाह देण दियां ही प्राप्त हो रही ने। शिकायतां मिलण मगरों स्कूल सिक्ख्या विभाग ने संबंधित स्कूलों के प्रबंधकों नूं नोटिस जारी कीते अते जवाब तसल्ली बख्श ना पाए जाण उत्ते इन्हां स्कूलों के कोई इतराज नहीं सर्टिफिकेट रद्द कर दिते ने। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि जिन्हां स्कूलों के NOCs रद्द किए गए ने उन्हां विचों 2 स्कूल अमृतसर अते 3 लुधियाना जिले नाल संबंधित ने, जदों कि एक स्कूल फतेहगढ़ साहिब, हुशियारपुर, बठिंडा ते जलंधर जिले नाल संबंधित है। इन्हां विच अमृतसर दे दिल्ली पब्लिक स्कूल ते दविंद्रा इंटरनेशनल स्कूल शामिल ने, जदों कि लुधियाना जिले के गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराबा नगर, DAV पब्लिक स्कूल भाई रणधीर सिंह नगर अते अमृत इंडो कनेडियन अकैडमी लाडियां खुर्द शामिल ने। फतेहगढ़ साहिब के बालक यशु कॉन्वेंट स्कूल पिंड फाटक माजरा, हुशियारपुर का रियात बहारा इंटरनेशनल स्कूल, जलंधर का इंडो स्विस इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल अते बठिंडा का विवग्योर स्कूल रामगढ़ भुंदड़ रोड की NOC रद्द की गई है। पंजाब च काले दौर दौरान अतवादियों नाल बहादुरी नाल लड़न वाले कामरेड बलविंदर सिंह भीखीविंड का उन्हां दे घर कतल कर दिता गया। हासिल जानकारी मुताबिक उन्हां दा कतल तरनतारन दे भीखीविंड विखे अणपछाते लोगों ने गोली मार के किया है। पंजाब विच अतवाद दे दौर दौरान कामरेड बलविंदर सिंह ने बहादुरी नाल अतवादियों का मुकाबला किया सी, जिस कारण कामरेड बलविंदर नूं शौर्य चक्र नाल सन्मानित किया जा चुका है। कस्बा भीखीविंड तो मशहूर कामरेड बलविंदर सिंह शौर्य चक्र पुत्र वसन सिंह एवरग्रीन स्कूल के मालक का तड़कसार 2 अणपछाते व्यक्तियों ने घर विच दाखिल होकर गोलियां मार के कतल कर दिता। उधर यह सारी घटना घर विच लगे CCTV कैमरे विच कैद हो गई। इस मौके जानकारी दिंदे हुए परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि तड़के 6 बजे के करीब 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल ते सवार होकर आए अते उन्हां ने साडे घर का दरवाजा खड़काया अते कामरेड बलविंदर सिंह ने दरवाजा खोल के उन्हां दोवां व्यक्तियों अंदर बुला लिया ते इन्हां 2 व्यक्तियों चों एक व्यक्ति अंदर ऑफिस विच आ गया, जिसने आउंदियां सार ही बलविंदर सिंह दे 4 गोलियां मारियां अते मौके तो ही फरार हो गए अते कामरेड बलविंदर सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ? ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 42 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਆ, ਪਰ 42 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਆ। दूजे पासे मौके ते पहुंचे थाना भीखीविंड दी पुलिस अते SSP ਧਰੂਮਨ H निबाले ने लाश नूं अपने कब्जे विच लैके जांच शुरू कर दी है। इस मौके जानकारी दिंदे हुए SSP ਧਰੂਮਨ H निबाले ने कहा कि परिवारक मैंबरां दे बयानां ते मामला दर्ज कर लिया ते CCTV कैमरे दे आधार ते दोषियों की भाल की जा रही है, जिन्हां नूं जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पड़ताल कर रहे हैं जी, ठीक है। हुण तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुताबिक 2 बंदे आए थे और एक बंदे ने अंदर आके इन्हों घर के अंदर आके मारा है।
FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। SIT ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SIT ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਧਰੂਮਨ ਨਿੱਬਲੇ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਵੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1993 ਤੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 16 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ 1990 ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਦਸੰਬਰ 1991 ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 1990 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 200 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਭੂਤਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂਤਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ APMC ਐਕਟ 2017 ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹੂ ਵਿਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਝੂਠਾ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਨ ਫਸਲ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਗੋਇਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਦੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਟਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਲ ਉਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਢੋ ਸਕਣ। ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ 21 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 21 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 21 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ L2 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। मैम दाना मंडी अटारी का इशू है जी, बड़ा बड़ा इशू आ। उत्थे दाना मंडी का इशू है जी, बहुत बड़ा इशू है। उसमें जो है टेंडर उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसके पास लिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। तो क्या कहना है आपका इस संबंध में? उसको विभाग की तरफ से एक शोकस नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है। सो उसको असेसमेंट के लिए शाम तक उसको आज का टाइम दिया गया है। लेट्स सी शाम की जो भी प्रोग्रेस आएगी उसी नोटिस के हिसाब से उसको दोबारा निकाल दिया जाए। इन केस अगर वो ही वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल हिज कमिटमेंट्स तो उसका टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। पर उनका कहना है कि ये प्रोविज़न ये है कि अगर 72 घंटे में कोई लिफ्टिंग नहीं करता
तो उसका ऑटोमेटिकली जो है टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन 20 दिन हो गए ये ऐसे ही चल रहा है। तो सर, क्या मेरी- वो उनका ये भी साथ ही कहना है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा? ऐसा कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है जी। जी। ठीक है, कल भी मैं उधर मंडी में ही थी और उधर उनसे भी बड़ी ब्रीफ में डिटेल में उनसे डिस्कशन हुई एंड उसी के बाद में आके यहाँ पे उसको नोटिस निकाला गया है। उसकी शाम को उसका जैसे द फर्स्ट हेयरिंग है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ एनी ऑफ द टेंडर। सो अगर वो अपनी कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पाएगा तो डेफिनेटली उसका टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਖੰਨਾ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਰੇ ਖੰਨਾ ਜੋ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੈਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਜੇਜੋ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਠਾਈ, ਪੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। जय श्री राम। जय श्री राम। 108 संत नारायण दास ब्लाइंड स्कूल बाहोवाल विखे जो चलाया जा रहा है, आप जी सारे नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का शुभ दिन साडे लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि जो कि सारी जनता के सहयोग नाल, पब्लिक के सहयोग के नाल जो कि ये एक नवी बिल्डिंग बनाई गई बच्चों के वास्ते, नेत्री बच्चों के वास्ते, अंगहीन बच्चों के वास्ते, जिहदे बहुत वड्डी जो सेवा आज पानी की सेवा जो रे खन्ना जी कर रहे हैं, आज उन्होंने बहुत ही धन्यवाद असीं करते हैं सारे बच्चे मिल के। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਰੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਲੋਵਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਰਸੀਮਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਗੇ ਦਾਨੀ ਰਵੀ ਖੰਨਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਰੇ ਖੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਰੇ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੰਨਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਨੀ, ਪਿਊਸ਼ ਖੰਨਾ, ਪੰਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਨਰਿਆਲ ਸਮੇਤ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਕੂਲ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੇਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਚੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲਕ ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਗੀਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਹੈ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਤਵਾਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਈਟੀਓਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਗਈ ਆ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਕਰੀ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਲੈਰੋ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ETS ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਸਦਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਚੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਚੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹਰਦੋਸ਼ਨੀਆ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਇਲੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਨ ਆਫ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂਪੁਰ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਲੇ ਚੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ ਵਿਖੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ ਵਿਖੇ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਧਰਮਚੰਦ ਕੋਟ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਘਟਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਗੁਰਪੀਰ ਇੱਕ ਗੋਪੀ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਕਾਦੀ ਕਿਉਂ ਰੰਜਿਸ਼? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਾਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਟ? ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ, ਲੰਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਲੱਠ ਹੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੀ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਕੱਟੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ MLR ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। MLR ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। SHO ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ MLR ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੱਕ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਰ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।